नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यू आर वेलकम इन आवर वेब पोर्टल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळs टिळकनगर ज्युनियर कॉलेज डोंबिवली ईस्ट. I am Sri Sunil Lotan Sononi. He is presenting 1.4 Big Data Big Insights Part 1. Now we are going to see icebreakers activity 1, which has been given for us. Give business suggestions to the respective industry. रिस्पेक्टिव्ह म्हणजे काय, तर रिस्पेक्टिव्ह म्हणजे रिलेटेड, संबंधित कंपनी फॉर द फॉलोइंग सिच्युएशन. वन इज डन फॉर यू. You have received data that many passengers prefer morning flights between 7 a.m. and 9 a.m. from Mumbai to Delhi. Suggestion: increase the number of flights between 7 a.m. and 9 a.m. B. Many students are opting for MPSC UPSC exams. Suggestion: for safe job opportunities and to have active initiative in governmental services. तर ॲक्टिव्ह इनिशिएटिव्ह म्हणजे काय, सक्रिय सहभाग. तर एक सुरक्षित नोकरीची संधी आणि गव्हर्मेंटच्या सेवेमध्ये सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी MPSC आणि UPSCचा पर्याय विद्यार्थी निवडत असतात. सी. मेनी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू कमला नेहरू पार्क. सजेशन: पार्क गेट्स are opened by the officials in the morning time and close at noon time till evenings. Many people can have spare time at morning as many government or non-governmental institutions remain closed till 10 a.m. D. Many people buy clothes from Miracle.com, an online shopping site. Suggestion: to save time and money and get branded and good variety of clothes. E. The viewership on television is more between 8 p.m. and 10 p.m. Suggestion: many of the people can have spare time because they reach their homes from their job places between 8 p.m. and 10 p.m. Next activity: people get information from various sources. Can you name a few sources of information? One has been given for us, Facebook. The others are YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, etc., Google and Wikipedia. These are the sources of information from which we can get information. तर here the measurement of data are given in petabytes, exabytes, terabytes and gigabytes, bytes, and then the figures of million, billion, trillion, quadrillion are given for you. Read them carefully and observe how many zeros are attached to million, 100,000, billion, trillion, quadrillion, etc. Now we are going to the text. Big data. Big data, big insights. Passage number 1. There is a revolution to reliability in delivery.
There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits. Pursuits means udyog dhanda. Revolution means enormous changes. Our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. The massive data available with us can really work wonders. Massive means large and heavy. Prachanda, bhavya. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases, or watch videos? Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored, and analyzed. Analyze म्हणजे काय? तर डिटेल स्टडी, पृथक्करण करणे, सूक्ष्म अभ्यास करणे. So a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of trillions to billions to trillions of records of millions of people, all from different sources, from, for example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data, and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume. व्हॉल्यूम म्हणजे काय? तर व्याप्ती, इट्स स्प्रेडनेस. व्हेरिएशन मीन्स विविधता. व्हेलॉसिटी मीन्स स्पीड, गती, वेग. व्हेरॉसिटी सत्यता, ऑनेस्टी, तंतोतंतपणा, करेक्टनेस. अँड व्हॅल्यू म्हणजे काय? तर मूल्य, किंमत. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity, and value. Such a big data is easy to obtain, but so massive that it challenges the current computing technologies. And hence, big data analytics. Analytics means the person who study in deep. Chikitsak, people who study in deep means analytic. The current hence big data analytics is used to give insights. Insights means power, seeing to into something with the mind. अंतर्ज्ञान, अंतरंग, कुवत, अवगाहन शक्ती. That were previously incomprehensible. Incomprehensible means unintelligible, अनाकलनीय, दुर्बोध. That cannot be understood. Big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends. Here trend means fashion, जनरल कोर्स ऑफ टेंडन्सी, एकंदर झोप, नवीन प्रथा, त्याला आपण फॅशन म्हणतो. अँड कस्टमर प्रेफरन्सेस. विथ सच अ ह्यूज डेटा अवेलेबल with the industries, they can have innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. Many industries have advanced by miles from their competitors. It is not the amount of data that is important, but what the organizations do
with the data is what matters. Here reap means receive benefit of, चा फायदा उचलणे. तर आता आपण ॲक्टिव्हिटी बघूया. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी फॉर यू, complete the web with the appropriate information from the extract. Big data has affected. The big data has affected our food habits, healthcare, our scientific pursuits, our traveling habits. Second activity for us, complete the following chart by finding features of data from the extract. One has been done for you. Features of data 1 can be petabyte and exabyte. तर डेटा हा पेटाबाईट आणि एक्झाबाईटमध्ये उपलब्ध आहे. फीचर्स म्हणजे काय, वैशिष्ट्ये. तर डेटाची वैशिष्ट्ये काय काय आहेत ती आपण बघूया. या ठिकाणी एकूण 5 वैशिष्ट्ये आपल्याला द्यायची आहेत. एक दिलेलं आहे म्हणजे 4 द्यायचे आहेत. कॅन बी पेटाबाइट्स अँड एक्झाबाइट्स, इझी टू ऑप्टेन, मॅसिव. नंबर 3. नंबर 4, challenges the current computing technology. नंबर 5, अवेलेबल विथ इंडस्ट्रीज. म्हणजे डेटा हा पेटाबाईट आणि एक्झाबाईटमध्ये उपलब्ध असतो. इझी टू ऑप्टेन म्हणजे कोणती माहिती घेण्यासाठी अतिशय सोपी पद्धत आहे. मॅसिव म्हणजे प्रचंड त्याचं रूप आहे. चॅलेंजेस द करंट कॉम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे जी करंट कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आहे, तंत्रज्ञान आहे, त्या तंत्रज्ञानाला आव्हान देत असतं. आणि इंडस्ट्रीजकडे तो ॲव्हेलेबल असतो, म्हणजे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज ते कलेक्ट करत असतात. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3, डिस्कस हाऊ बिग डेटा इज इन्क्रीजिंग इन व्हॉल्यूम, व्हेरिएशन, व्हेरॉसिटी अँड व्हॅल्यू. तर बिग डेटा हा त्याची व्याप्ती, विभिन्नता, नंतर वेग आणि सत्यता आणि मूल्य यामध्ये कशा प्रकारे वाढ होत आहे. द मॅसिव्ह डेटा इज अवेलेबल विथ अस can really work wonders when we like post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases or watch videos. Whatever activity we do online is recorded. तर डेटाचं जे काही व्याप्ती आहे, भिन्नता आहे, वेग आहे, तंतपणा आहे आणि मूल्य आहे, त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे वाढ होत आहे. तर डेटा हा भरपूर प्रमाणात अतिशय अद्भुतपणे काम करतो. आणि जेव्हा केव्हा आपल्याला फेसबुक किंवा व्हॉट्सअपवर आपण एखादी पोस्ट शेअर करतो किंवा लाईक करतो आणि वेगवेगळ्या वेबसाईटना आपण व्हिजिट देतो किंवा ऑनलाईन परचेस करतो, त्याचप्रमाणे व्हिडिओ आपण बघत असतो यूट्यूब वगैरेवर, तर ज्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटी आपण करतो त्या रेकॉर्ड केल्या जातात आणि त्यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवलं जातं, त्यांचं ॲनालिसिस केलं जातं, पृथक्करण केलं जातं. सो अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. आणि मग अशा प्रकारे भरपूर प्रमाणात डेटा गोळा केला जातो. बिग डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स और एक्झाबाइट्स और डेटा बिग डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स और एक्झाबाइट्स. तर बिग डेटा हा पेटाबाइट्स किंवा एक्झाबाइट्समध्ये असू शकतो. म्हणजे 1 बिलियन, ट्रिलियन, पेटाबाईट, एक्झाबाईट्स अशा स्वरूपामध्ये तो मोजला जातो. डेटा कन्सिस्टिंग ऑफ बिलियन्स ऑर ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल. म्हणजे अनेक अब्जावधी, कोट्यावधी लोकांचे रेकॉर्ड त्यामध्ये केले जातात. ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस, म्हणजे वेगवेगळ्या सोर्सेसमधून. फॉर एक्झाम्पल, आता सोर्सेस कोणते कोणते आहेत डेटाचे? वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टॅक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाईल डेटा अँड सो ऑन. म्हणजे अशा प्रकारे विभिन्न क्षेत्रामधून तो डेटा गोळा केला जातो आणि त्यामुळे त्याची व्याप्ती, भिन्नता, मूल्य, सत्यता
यामध्ये आणि वेगामध्ये वाढ होते आहे. द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज अँड कंपनीज दस इनॉर्मसली म्हणजे काय, भरपूर प्रमाणात, इनॉर्मसली इन्क्रीजिंग इन व्हॉल्यूम, व्हेरिएशन, व्हेरॉसिटी अँड व्हॅल्यू. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी फॉर अस, ए 3 सेकंड. हाऊ कॅन यू चेक द कंडिशन ऑफ गुड्स. तर ही ॲक्टिव्हिटी आपण पुढे बघूया आता. ओके. नेक्स्ट, यूज ऑफ बिग डेटा, लोकेशन ट्रॅकिंग. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. तर बिग डेटाचा उपयोग कोण करतं, तर GPS आणि गुगल मॅप्स हे बिग डेटाचा उपयोग करत असतात. विथ जॉग्राफिक पोझिशनिंग अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सॉर्स we get the real time data about traffic congestion. Congestion म्हणजे काय, तर congestion means being overfilled, दाट, गर्दीचा किंवा चोंदलेला. On a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas, etc. You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. Thus has immensely helped the logistics. Logistics म्हणजे काय, तर logistics means handling cooperation that involves providing needed materials. गरजांचा अंदाज बांधून सहकार्य करणारे जे काही लोक असतात, त्या कंपन्या असतात, फर्म्स असतात ते. लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट, इम्प्रूव्ह स्पीड अँड रिअलेबिलिटी इन डिलिव्हरी. म्हणजे जे आता आपण बघतो की आपल्याकडे जो काही एखादं ऑनलाईन आपण मागवलं तर कुरिअरच्या माध्यमातून येतं, म्हणजे या काय लॉजिस्टिक कंपन्या आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून आपल्याकडे अशा प्रकारच्या वस्तू आपल्या घरापर्यंत, त्या दारापर्यंत येत असतात. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, A3 सेकंड. हाऊ कॅन यू चेक द कंडिशन ऑफ गुड्स. तर बिग डेटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईंग अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. म्हणजे बिग डेटामुळे जे काही एक्झॅक्ट लोकेशन आहे त्या जागेचं, ते मूळ स्थान जे असेल ते ट्रॅक केलं जातं आणि अशा प्रकारे ते स्थान ट्रॅक करून तंतोतंत त्याच ठिकाणी बरोबर त्या मालाची ने-आण करता येते किंवा तो माल कुठे आहे ते आपल्याला गुगल मॅप्स, GPS अँड गुगल मॅप्स मेक यूज ऑफ बिग डेटा. तर आपण GPS किंवा गुगल मॅप वापरत असतो किंवा म्हणजे एखादं ठिकाणी आपल्याला जायचं असेल, ट्रॅव्हल करायचं असेल, तेव्हा आपण ते वापरत असतो. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get real-time data of any route and location. तर जॉग्राफिकल जी काही भौगोलिक स्थान आहे त्या भौगोलिक स्थानाच्या आधारे आणि रेडिओच्या ज्या फ्रिक्वेन्सी आहेत त्यांचं आयडेंटिफिकेशन करून, त्यांची ओळख करून सेन्सॉरच्या माध्यमातून आपण रिअल टाईम डेटा प्रत्येक रूटचा आणि लोकेशनचा मिळवत असतो. Thus, if we have ordered something online, we can track the location of our goods in transit. We can also track the condition of the goods. आणि मग आपण त्याचप्रमाणे जसं आपण एखादं लोकेशन आपण ट्रॅक करू शकतो, तसं ते माल कोणत्या ठिकाणी आहे ते आपण ट्रॅक करू शकतो. हाऊ कॅन यू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट. तर ट्रान्सपोर्टमधली रिस्क आपण कशा प्रकारे रिड्यूस करू शकतो, तर बिग डेटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईंग अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. GPS अँड गुगल मॅप makes use of big data with geographic positioning, a radio frequency identification sensors
we get real-time data about traffic congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident-prone areas, etc. Thus, we can plan our own route according to the travel time. म्हणजे आपला जो काही वेळ आहे प्रवासाचा, तो प्रवासाचा वेळसुद्धा आपण त्याच्या आधारे किती वेळ लागेल, कारण ट्रॅफिक वगैरे असेल किंवा एखादे ॲक्सिडेंट झोन असतील तर ते सुद्धा आपण डिटेक्ट करू शकतो. And the transportation of goods. If we have ordered something online, we can track the location of our goods in transit. ट्रान्झिटच्या माध्यमातून आपण लोकेशन ट्रॅक करू शकतो आपल्या मालाचं. गुड्स म्हणजे काय, माल, ज्या काही वस्तू आपण मागवल्या आहेत त्या. वी कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ गुड्स. दिस हॅज इमेन्सली हेल्प द logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. Next, activity number A4, personal response. YouTube has many videos on various things. Listen to the uses and health benefits of lemon and share them with your friends. तर मी या ठिकाणी एक एक्झाम्पल म्हणून एक आन्सर देतो. तुम्हीसुद्धा वेगळ्या प्रकारचे आन्सर शोधून तुमच्या पद्धतीने ते लिहू शकता. आन्सर: आय हॅव हर्ड बेनिफिट्स ऑफ लेमन ऑन यूट्यूब. आय रिअली लाईक द व्हिडिओ बेस्ड ऑन बेनिफिट्स ऑफ लेमन. लेमन water is low vitamin C. There are many benefits of lemon. They are as follows. 1. Heart health benefits. 2. Lowering blood pressure. 3. Reduce risk of stroke. 4th. Reduce risk of heart disease. 5th. Boost immune system. 6th. Decrease inflammation. Lemon fights cancer, contains electrolytes, supports weight loss, improves insulin sensitivity, boosts metabolism, reduces weight gain. It also helps in improving skin health, decreases wrinkles, reduces kidney stones because of high in citric acid. Thus, lemon is beneficial for our good health and it has many uses. Grammar. Whatever do as director. Whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. तर यामध्ये जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे तर यामध्ये रिराईट द सेंटेन्स युजिंग ॲज वेल ॲज. तर ॲज वेल ॲज कुठे वापरायचं आहे, अँडच्या जागेवर. म्हणजे जे विशेषणं असतील किंवा क्रियाविशेषणं असतील त्यांच्यामध्ये अँड असतो आणि त्या अँडच्या जागेवर ॲज वेल ॲज किंवा आणि जे आयदर ऑर असतं ते एका विशेषणाच्या अगोदर आणि अँडच्या जागेवर ऑर वापरायचं असेल, आयदर ऑर जर असेल तर. तर अँडचं बघूया आता कशी सेंटेन्स आलेली आहे. वॉट एव्हर ॲक्टिव्हिटी वी डू ऑनलाईन इज रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड ॲज वेल ॲज ॲनालाइज. म्हणजे अँडच्या जागेवर काय आला, ॲज वेल ॲज आला. आणि आयदर ऑरच्यासाठी काय आला, वॉट एव्हर ॲक्टिव्हिटी वी डू ऑनलाईन इज आयदर रेकॉर्डेड. म्हणजे जे पहिलं विशेषण आहे त्याच्या क्रियाविशेषण आहे त्याच्या अगोदर आयदर आलेलं आहे आणि अँडच्या जागेवर काय आलेलं आहे, ऑर. म्हणजेच कशी सेंटेन्स झाली, whatever activity we do online is either recorded, monitored or analyzed. And number 3, big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Rewrite the sentence using as well as. Big data has been useful in identifying as well as tracking the exact location of a place. Number 4, big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Rewrite using as well as. Rewrite using either or. तर ॲज वेल ॲज अगोदर पाहिला पण आता आयदर ऑर. तर आयदर ऑर जसं अगोदर सांगितल्याप्रमाणे तसंच करायचं आहे.
त्या विशेषणाच्या किंवा क्रियाविशेषणाच्या अगोदर आयदर वापरायचं आहे आणि ज्या ठिकाणी अँड असेल तिथं ऑर वापरायचं आहे, म्हणजे आयदर ऑरची रचना बरोबर होईल. बिग डेटा हॅज बीन युजफुल इन आयदर आयडेंटिफाईंग ऑर ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. There is number 5. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Rewrite the sentence beginning with big data. Big data ने सुरुवात करून सेंटेन्स लिहायची आहे. तर आता बिग डेटा अगोदरच्या जी सेंटेन्स आहे ती कशी आहे, तर ती कोणत्या टेन्समध्ये लिहिलेली आहे ते पहिले ओळखा. त्यानंतर ती ॲक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे ते ठरवा. जर पॅसिव्ह असेल तर ॲक्टिव्हमध्ये करायची, ॲक्टिव्ह असेल तर पॅसिव्हमध्ये करायची, आणि जो टेन्स असेल तोच टेन्समध्ये त्याच टेन्समध्ये ते बदलायचं आहे. अदरवाईज यू कॅन गेट 0 मार्क्स. तर हा टेन्स कोणता आहे, तर हॅज बीन वापरलेला आहे. हॅज बीन वापरलेला आहे म्हणजे हॅज बीन अँड पास्ट पार्टिसिपल अफेक्टेड, आणि म्हणून तो कोणता टेन्स आहे, तर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. आणि व्हॉइस कोणता आहे, पॅसिव्ह व्हॉइस. आणि म्हणून आता आपल्याला ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये करायचं आहे. आणि मग ॲक्टिव्ह व्हॉइसची रचना कशी आहे, सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस वर्ब 3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. Big data has affected a revolution in the lifestyle of people. Number 6. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Rewrite the sentence beginning with big data. Big data ने सुरुवात करून सेंटेन्स लिहायची आहे. तर आता या ठिकाणी बिग डेटा हॅज अफेक्टेड अ रिव्होल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल. सेम टेन्स आहे त्यामुळे तसंच सेम हे करायचं आहे. नंबर 7. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम. रिप्लेस द मॉडल ऑक्झिलरी बाय अनादर शोईंग प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटी म्हणजे काय, प्रोबॅबिलिटी म्हणजे शक्यता. तर शक्यता दर्शवणारे कदाचित म्हणजे मे म्हणजे काय, कदाचित. तर आता मे कशासाठी वापरतो आपण, इन positive sentences it is, in plain sentences it is used for probability, and in interrogative sentences may is used for asking permission. म्हणजे आपण वर्गात जेव्हा जातो तेव्हा कसं विचारतो आपण टीचर्सना, मे आय कम इन टीचर, मिनिंग दॅट दिस इज इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. प्रश्नार्थक वाक्य आहे, आणि प्रश्नार्थक वाक्य असेल तेव्हा मे परमिशनसाठी वापरला जातो. किंवा रेल्वे स्टेशनवर तुम्ही उभा आहात तर तेव्हा ट्रेन येते आहे, लोकल ट्रेन, आणि मग तेव्हा त्या ठिकाणी बोललं जातं, मे आय हॅव युअर अटेन्शन प्लीज, म्हणजे कृपया माझ्याकडे लक्ष देता का, म्हणजे काय, तर परवानगीसाठी, परमिशनसाठी. तर इन इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस मे एक्सप्रेसेस परमिशन, and in affirmative sentences may is used for probability. शक्यतेसाठी वापरला जातो. म्हणून या ठिकाणी आता मे येणार, आणि एकदम कमी शक्यता असेल तर माईट वापरायचं आहे. शक्यतेसाठी मे वापरायचं आहे. तर या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी म्हणजे शक्यता सांगितली, आपण आता मे वापरणार आहे. यू मे प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम. थँक यू स्टुडंट्स.